कि जिहड़ा इस तरीके दे नाल गुरु की सेवा, गुरु के हुक्म की, गुरु की आग्या की पालन करता है, वो जिथे गुरु का रूप हो जाता है उत्थे सारी कायनात उहदे हुक्म दे विच चलना शुरू कर दिंदी है। सतगुरु पातशाह महाराज ने कुछ उदाहरण जो सौखे तरीके नाल समझ लग जाए उन्हां दा हवाला दे के मनुख नूं समझाया, क्योंकि कई बारी समझाउणा होवे ते कोई हवाला दे के समझाया जाए तो सौखी समझ आ जाती है। गुरु साहिब ने वो हवाले जिहड़े साडे रोज़मर्रा की जिंदगी के अंदर साडियां अखां दे सामने जिहड़े विचरदे है उन्हां दा हवाला दिता। सलोक महला तीजा, हसती सिर ज्यों अंकस है। अंकस मुहावत का कुंडा। आपां देखते हैं जदों हाथी आम करके किते जांदा होवे उहदे उपर मुहावत बैठा हुंदा ते उहदे कोल एक पतली जी सोटी हुंदी है ते उहदे एक तिखी जी मेख लगी हुंदी है, उहनूं कहिंदे अंकस। हाथी नूं कोई लगाम नहीं पाई, हाथी नूं कोई रस्सा नहीं पाया, सिर्फ उस अंकस दे नाल ही वो सीधा चलदा है ते जिहड़े पासे मोड़ना है आपां कदी देखिया भी वो हाथी दी लगाम फड़ के मोड़िया होवे उहनूं उन्हां ने, जां किसी रस्से नाल पकड़ के मोड़िया होवे। सिर्फ अंकस दी ठकोर मारदे है। जे उहनूं सज्जे पासे मोड़ना है तो खब्बे पासे थोड़ी जी ठकोर मार देनी, उन्हें समझ जाना है तो उन्हें खब्बे सज्जे पासे मुड़ जाना है। जे खब्बे पासे नूं मोड़ना है तो वह अंकस सज्जे पासे उहदे चोभ देना है तो उन्हें खब्बे पासे नूं मुड़ जाना है। उस अंकस दे नाल हाथी चलदा है। सतगुरु पातशाह महाराज जी ने हाथी की उदाहरण हाले कि जानवर है, पर जानवर भी कितना सियाणा, उन्होंने पता है कि मेरे सिर के उपर मेरा मालिक बैठा है तो इन्हें इस पासे नूं मैनूं मोड़िया है तो मैं इस पासे जाना है। वो हाथी अपने उस मालिक दे उस अंकस दे कुंडे के मुताबिक चलदा है। पर गुरु का सिख बाणी तो गुरु की पढ़दा है, पर चलाउणा चाहुंदा है भी गुरु मेरे मुताबिक चले। जिथे मैं गुरु नूं चाहां लै जावां, जो मैं गुरु तो कराउणा चाहां कर लवे, मैनू गुरु की गल ना मननी पवे, गुरु मेरी गल मन्ने। बस यही भुलेखा बाबे श्री चंद ते बाबे लक्ष्मी दास नूं सी भी साडा ते प्यो है, असीं जो चाहिए अपने प्यो तो करवा सकते हैं, क्योंकि बच्चे जिद कर लैण ते माँ बाप नूं मनणियां पैंदियां। पर भाई लहणे नूं पता है कि जिथे ये समाजिक तौर पर बाबे श्री चंद ते बाबे लक्ष्मी दास का पिता है, उत्थे जगत गुरु भी है। ते जिथे पावन लहणा जी एक सेवक बन के सेवा करते ने, एक मरीद बन के अपने आप नूं गुरु दे अगे समर्पित किया है। क्योंकि भाई गुरदास जी कहते मुरदा होए मुरीद ना गली होवण, साधक सिदक शहीद भरम पौ खोवण। गल्लां बातां दे नाल असीं बड़े सेवादार बन जाते हैं भी फलाना जी बड़ा सेवादार, फलाना बड़ी सेवा करदा, फलाना जी बड़ा बड़ा वो सेवा जिहड़ा गुरु घर दी वो बड़ी सेवा करदा है। पर भाई गुरदास जी नूं पुछ के देखिए सेवा किवें करीदी है, सेवादार कौन है। कहंदे मुरदे दे वांगू जिहड़ा हो जावे, मुरदे नूं जिथे चुक के पा दिता उत्थे पै गया, मुरदे ते चंदन का लेप कर दिता तो वह खुश नहीं, मुरदे नूं मिट्टी च रला दिता तो वह नाराज नहीं। अपना आप मुरदे दे वांगू जिन्हां ने गुरु दे अगे समर्पित कर दिता। क्योंकि सतगुरु पातशाह गुरबाणी के अंदर पावन बोल आपां पढ़ते हैं, मुल खरीदी लाला गोला, मेरा नाम सुभागा, गुर की बचनी हाट बकाना जित लाया, तित लागा तेरे लाले क्या चतुराई। जिहड़ा लाला लाला आम करके आपां शब्द वरते किसी नूं संबोधन करके लाला जी, लाला गुलामी का शब्द है। अरबी दे विच गुलाम नूं लाला शब्द कहिंदे है। साहिब कहंदे असल दे विच लाला वो है जिन्हें अपना आप गुरु दे अगे वेच दिता है। जिहड़े नौकर नूं मालिक ने मुल खरीदिया होवे
ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਨਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਨੇ ਪਾਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਲਾਲਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦੇ ਹੋਏ ਗੁਲਾਮ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ। ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬੈਠਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ, ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਮੋੜਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਾਥੀ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੁਹਾਵਤ ਦੇ ਕੁੰਡੇ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਕਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਆਪਾਂ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਮੈਂ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੋਟਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਵਾਈਆਂ ਕਿਤੇ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋਈਏ ਵੀ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਸਰਦਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਦਿਮਾਗ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮੈਂ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਸਿਆਣੇ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦਾ ਦਰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਕੁੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਮਾਲਕ ਨੇ ਰੋਟੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਖਾ ਲਈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪੈਰ ਚੱਟਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅੱਗੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਈ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਸਿਆਣਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੀਰ ਦੀ ਕਬਰ, ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵੀਰਵਾਰ ਉੱਥੇ ਤੇਲ ਵੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਚੌਲ ਵੀ ਚੜਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲੱਡੂ ਵੀ ਚੜਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ, ਆਮ ਕਰਕੇ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁੱਤੇ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕੁੱਤਾ ਬੜੀ ਨੀਝ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਵੇਖਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਤੱਕਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੋਲ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਭਲਿਆ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਡਰਦਾ ਇੱਕ ਆ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਕਬਰ ਕੋਲੋਂ ਡਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਵੀਰਵਾਰ ਤੇਲ ਨਾ ਪਾਇਆ ਮੇਰੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਮੇਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਪੀਰ ਦੀ ਕਰੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੀ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਲੱਡੂ ਚੜਾ ਕੇ ਜਾਣੇ ਹੈ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਦੀਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਚੱਟਣਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਲੱਡੂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਖਾਣੇ ਹੈ, ਤੇ ਪੀਰ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਾ ਮੇਰੀ ਕਦੀ ਕੁੱਤੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋਈ ਤੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕਤੂਰੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ। ਉਹ ਕੁੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਇਸ ਪੀਰ ਦਾ, ਇਹ ਕਬਰ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਕਬਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਤੂੰ ਡਰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਉਹ ਤੇਲ ਵਿੱਚ, ਦੀਵੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇਲ ਵੀ ਚੱਟਣਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਲੱਡੂ ਵੀ ਮੈਂ ਖਾ ਕੇ ਜਾਣੇ ਹੈ, ਤੇ ਪੀਰ ਦੇ ਸਿਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵੀ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪੀਰ ਨੂੰ ਕਵੀ ਮੇਰੀ ਕੁੱਤੀ ਬਿਮਾਰ ਕਰ ਦੇ। ਹਾਲੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨਹੀਂ ਗਏ ਜੀ, ਫਲਾਣੇ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਤੇਲ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਤੇ ਪੀਰ ਨੇ ਕਸਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪੀਰ ਹੈ? ਤੇਲ ਲੱਡੂ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਚੜਾਏ ਤੇ ਮੱਝਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰ ਬੇਜ਼ਬਾਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀਰ ਦਾ ਕੀ ਵੈਰ ਸੀ? ਉਹਦੀ ਸੰਗੀ ਨੱਪਦਾ ਆ ਕੇ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਕਿ ਭਲਿਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਉਹ ਹਾਥੀ ਚੰਗਾ ਏ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹਾਵਤ ਦੇ ਕੁੰਡੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮੁਹਾਵਤ ਮੋੜਦਾ ਏ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਏ ਤੇ ਮੁਹਾਵਤ ਦੀ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈਂਦਾ ਏ। ਦੂਸਰੀ ਉਦਾਹਰਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਐਰਨ ਦੀ ਦਿੱਤੀ। ਐਰਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਤਰਖਾਣ ਸਿੰਘ ਘੜਦਾ ਏ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਵੱਜਦੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਡੋਲ ਟਿਕੀ ਹੈ।
ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਹੈ ਤੇ ਲੋਹੇ ਦੀ ਐਰਨ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅਨੇਕਾਂ ਸੱਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਵਿਦਾਨ ਦੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ, ਪਰ ਅਡੋਲ ਟਿਕੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਈਆਂ ਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਘੜ ਕੇ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਡੋਲ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਸੰਦ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਘੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਘੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਏ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਵੀ ਆਉਣੇ ਆ, ਸੁੱਖ ਵੀ ਆਉਣੇ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਘਟਣੀਆਂ ਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਡੋਲ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਐਰਨ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅਨੇਕਾਂ ਸੱਟਾਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਤੇ ਅਡੋਲ ਟਿਕੀ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਸੱਟਾਂ ਵੱਜ ਸਕਦੀਆਂ, ਕਈ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਡੋਲ ਰੱਖੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਘੜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਘੜੀ ਨਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਟਾ ਕੱਢੋ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਵਾਂ ਮੰਗਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ ਹੈ ਕਿਤੇ। ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ, ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਟਾ ਕੱਢਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਤ ਅੱਜ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਲੋਟਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਕਾਰਾਂ ਦੇ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਕ ਫਸੇ ਪਏ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਧ ਲਾਣਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਡੇਰੇ ਬਣਾਏ ਹੈ। ਗ੍ਰਸਥ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਧੂ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਬਾਬਰ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਹਜੂਰ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਿੱਕ ਤਾਣ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਏ। ਜੇ ਹਮਾਜੂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਤੱਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਜਹਾਨ ਦੇ ਨਾਲ 4 ਜੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵਰਗਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, 14 ਜੰਗਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲੜਦੇ ਹੈ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਸਤੇ, ਕੋਈ ਰਾਜ ਭਾਗ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਡਾਕੇ ਮਾਰਦੀਆਂ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੀ ਆਪਾਂ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮਗਰ ਲਾ ਲਓ ਆਪਣੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹੈ, 2 ਬੋਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਬਾਹਰੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਪੈਸੇ ਭੇਜੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤ ਪੱਕਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਬਾਬੇ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਪੁੱਤ ਪੱਕਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬਾਬੇ ਦੀ ਨਵੀਂ ਏਸੀ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਉਹਦੀ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਾਈ ਤੇ ਐਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਹਲੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਉਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਵੀ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲ ਵਰਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਨਾ ਜਾਇਓ। ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਮਹੰਤ ਨੇ ਗੁੰਡੇ ਬੜੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖੇ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤੇ ਸਿਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣੇ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਡ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਹਿਕਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਕੜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਕੇ ਦਾਤਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਲਾ ਕੇ ਨਿੱਕਾ ਟੁੱਕ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅਬ ਹਮ ਚਲੀ ਠਾਕੁਰ ਪਹਿਹਾਰ, ਜਬ ਹਮ ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਆਈ ਰਾਖ, ਪ੍ਰਭੂ ਭਾਵੇਂ ਮਹਰ। ਆਹ ਸੀ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਹੁਣ ਬਸ ਤੈਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਡਬਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਵੀ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਇਕੱਲੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ, ਇਕੱਲੀ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਅਰਦਾਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਣੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ
ਉਹ ਸਕੂਲੇ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਟੀਚਰ ਦੇ ਕੋਲ ਟਿਊਸ਼ਨਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਏ, ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਚੰਗੇ ਵਧੀਆ ਟੀਚਰ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੇਪਰ ਹੋਏ, ਇਮਤਿਹਾਨ ਜਿੱਦਣ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤੜਕੇ ਆਇਆ, ਭਾਈ ਨੂੰ 100 ਦਾ ਨੋਟ ਖੜਕਦਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਭਾਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜਕਦੀ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਸਾਡਾ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਚੰਗੀ ਵਧੀਆ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਤੇ ਹੁਣ 100 ਦਾ ਨੋਟ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਖੜਕਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਤਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਉਹਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਘਰੋਂ ਹੱਸਦਾ ਖੇਡਦਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਰਦਾਸ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਹ ਰੋਂਦਾ ਆਵੇ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਆ ਗਏ ਭਾਈ ਕੋਲ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ 100 ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਵੀ ਜੇ ਅਰਦਾਸ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ। ਟਿਊਸ਼ਨਾਂ ਰੱਖੀਆਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ 100 ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਕਿਤੇ। ਬਸ ਅਸੀਂ ਇਹ ਭੁਲੇਖੇ ਖਾ ਗਏ। ਇੱਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਸੀ, ਮਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨੀ ਸਾਡੀ ਫਰਜ਼ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਫਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੇ ਲਾਉਣਾ ਸੀ। ਮਿਹਨਤ ਮੇਰੀ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਤੇਰੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਥੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਮੁਹਾਵਤ ਦੇ ਕੁੰਡੇ ਤੇ ਥੱਲੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮੁਹਾਵਤ ਨੇ ਮੋੜਿਆ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਹਾਥੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਐਰਨ ਨੇ ਵਦਾਣ ਥੱਲੇ ਸਿਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਨੇ ਔਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘੜ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਡੋਲ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਉਹ ਔਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਘੜੇ ਜਾਣੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਉਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਤਨ ਆਗੇ ਰਾਖ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਸੇਵ ਕਰੇ। ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਕੇ, ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਭੇਟਾ ਰੱਖ ਕੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਨੇ ਰੱਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਬਣ ਗਿਆ। ਬਾਬੇ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ ਰੱਖਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਬਣ ਗਏ। ਭਾਈ ਜੇਠੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮਨ ਤਨ ਰੱਖ ਕੇ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਕਮਾਇਆ, ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ। ਭਾਵੇਂ ਸੋਢੀਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਈਰਖਾ ਕੀਤੀ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਬੈਠਾ ਸੋਢੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਾਮਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਾਵੇ। ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਏ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੀ ਸਿਆਣਪ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ। ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਈਰਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੜਿਆ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਵਰਤਨ ਤੇ ਬਾਬੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਦਾ ਬੜਾ ਏ, ਉੱਚੇ ਆਸਨ ਤੇ ਬਿਠਾਉਂਦਾ ਏ। ਪਰ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਏ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਿਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਧ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਾ ਕੇ, ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਧ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਸਤਾਰਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬੀ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬੀ ਰਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਇਉਂ ਗੁਰਮੁਖ ਆਪ ਨਿਵਾਰੀਏ ਸਭ ਰਾਜ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕਾ ਲੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਾ ਭਾਵ ਨਿਵਾਰਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਅਕਬਰ ਆ ਕੇ ਝੁਕਿਆ, ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਝੁਕਣਾ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਰੱਬ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਸੀ। ਅਕਬਰ ਆਪ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਬਾਬਰ ਆਪ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਏ। ਹਮਾਜੂ ਵਰਗੇ ਆਪ ਮਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰ ਪਾ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਐ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਵਰਗੇ ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਏ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਦੇ ਐ। ਇਹ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਝੁਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਬੁੱਝੀਏ ਜਾਂ ਆਪੇ ਨਦਰ ਕਰੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਸਮਝ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਹਾਥੀ ਉਹ ਮੁਹਾਵਤ ਦੇ ਰਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਐਰਨ ਨੇ ਵਦਾਣ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸਿਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਔਜ਼ਾਰ ਘੜ ਦਿੱਤੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਾ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਆਪ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਂਗਾ, ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਜਿਨ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਆਏ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਉਣਾ ਸਫਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾਨਕ ਕੁਲ ਉਧਾਰੇ ਆਪਣਾ ਦਰਗਹਿ ਪਾਵੇ ਮਾਣ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਜਾ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਲਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਆਦਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਪੌੜੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਖੀਆਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਮਿਲਾਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਸਖੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈਆਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ। ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਗੁਰ ਪਾਸ, ਇੱਕ ਗੁਰ ਕਾਰੇ ਲਾਈਆਂ। ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਵਰਗੇ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ ਜੀ ਵਰਗੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਗੁਰ ਕਾਰੇ ਲਾਈਆਂ, ਇੱਕ ਬਾਬੇ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਮਨ ਚਿੱਤ ਤਿੰਨਾ ਭਾਓ ਗੁਰੂ ਦਿਵਾਈਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਤੇ ਚਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਉ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਇੱਕੋ ਪਿਆਰ, ਗੁਰ ਮਿੱਤਾਂ ਪੁੱਤਾਂ ਭਾਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਗੁਰੂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਘੱਟ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣੇ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਹੀਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਤੂੰ ਭਾਵਨਾ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਵੇਂਗਾ ਨਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵੇਂਗਾ। ਸੀਸਾ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੋ ਜੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹੋ ਜੀ ਉਹਨੇ ਸਾਡੀ ਉਹ ਸੂਰਤ ਵਿਖਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ, ਜਿਹੋ ਜੀ ਭਾਵਨਾ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹੋ ਜੀ ਇੱਛਾ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗੇ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਭਾਵਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੁਗਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਫਲਾਨਾ ਬੜਾ ਮਾੜਾ, ਫਲਾਨਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ, ਫਲਾਨਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸਥਾਨ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬਦਲੀ ਜਾਓ, ਵੀ ਫਲਾਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਉੱਥੇ ਹਾਂ ਇਮਾਰਤ ਸੋਹਣੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਚੰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਬਦਲਣਾ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਬਦਲਣਗੇ। ਤੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਫਲਾਨਾ ਮਕਾਨ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਸਾਡਾ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਭੂਤਾਂ ਦਾ ਵਾਸਾ ਸੀ, ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ। ਨਹੀਂ, ਜਗ੍ਹਾ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਦੇਖ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਬਦਲ ਕੇ ਦੇਖ, ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਦੇਖ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਭਾਈ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਵੀ ਫਲਾਨਾ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ, ਉਹ ਚੰਗੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਫਲਾਨਾ ਭਾਈ ਚੰਗੀ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਫਲਾਨਾ ਭਾਈ ਚੰਗੀ ਕਥਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਚੰਗਾ ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਆਖੀ। ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਬਦਲ ਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਚੇਂਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਦੇਖ। ਬੁੱਧ ਬਦਲੀ ਤਾਂ ਸਿੱਧ ਪਾਈ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਵਿਚਾਰ ਬਦਲ ਗਏ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਆ ਗਈ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਬੋਲੋ ਸਭ ਗੁਰ ਆਖ ਗੁਰੂ ਜੀਵਾਈਆ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਬੋਲੋ ਸਭ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਰੇ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੋ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਮਨਾਈਂਦਾ, ਤਿਸ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਿਉਂ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਲੋਚਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਵਾਲੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਬੋਲੋ ਸਭ ਗੁਰ ਆਖ ਗੁਰੂ ਜੀਵਾਈਆ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ
ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪਰ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਪੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ ਕਿ ਨਿਰਭਉ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਰ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਨਿਰਵੈਰ, ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੈਰ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਤੇ 50 ਦੁਸ਼ਮਣ ਪਾਲੀ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਉਹ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ ਕਰ ਲਈਏ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈਏ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ, ਉਹ ਅਦਵੈਕ ਸਰੂਪ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਵਾਨ, ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਜੋਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਿਉਂ ਕਵਾਂ ਮੈਂ। ਸਤਨਾਮ, ਉਹਦੀ ਹੋਂਦ ਸੱਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸੱਤ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੋਲਣਾ ਸੱਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੱਲਣਾ ਸੱਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੇਖਣਾ ਸੱਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੱਤ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਸ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਸ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੁੱਖ ਵੀ ਨਾਸ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ। ਅਬਨਾਸੀ ਜੀਵਨ ਕੋ ਦਾਤਾ ਸਿਮਰਤ ਸਭ ਮਲ ਖੋਈ। ਉਹ ਨਾਸ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਾਸਵਣ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਹ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਣਾ। ਕੁਝ ਜੀਂਦਿਆਂ ਛੱਡ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕੁਝ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੱਡ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜਿਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਫਿਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣ ਜਾਵੇਂਗਾ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਝੁਕੇਗੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਭ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ। ਦਰੋਂ ਕਰੋ ਨਾਮਦਨ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਣ, ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ। ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮੇਲੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿ